ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤ ਪਰਗਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਮੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਦੋਹਰਾ नाम इसी को मन पहचान जब है प्राप्त आत्म ज्ञान तब इस विद को भाव विनाशी ज्यों का त्यों सो पदार्थ पासे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਚਿਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰਜ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਗਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਹੁੰਦਾ ਉਗਰਨਾ, ਫੁੱਟਣਾ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਮ ਵੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਫਲਾਣੇ
परमेश्वर दे प्यारे दी, गुरमुख दी, गुरसिख दी, ब्रह्म ज्ञानी दी, रब दे प्यारे दी संगत होनी आ। तो जदों वो समा आउंदा वो परा लभद साडी हुंदी है तो जरूर मिलदा। तुसीं अपने जीवन दे विच झाती मार लो, समय समय ते तुहाडे नाल भी परमेश्वर दे प्यारिਆਂ दी मिलाप होया होना है। जिंदगी में सब तो पहला तुहानूं जिन्हें गुरु घर आउण लाया, ये भी उहदी किरपा सी। मैनू भी जिन्हें सब तो पहला संथिया दे के, बुला करके, आवाज़ मार के पुत तुरिया। एक माता जी साडे नगर दे जीत मिंदर दे दादी पूर्ण गुरसिख केसकी करिया करते सन। वो तो मैं चौथी पंजवीं पढ़दा होऊंगा, गली च खेडदा, तो उन्होंने आवाज़ मारी। उन्होंने असी बीबी जी कहने सीगे, पिंड दे सत्कारयोग सी माता जी। आवाज़ मारी, बीबी जी की गल है? कहंदे उरे आ, तू प्यारा सिंह दा मुंडा? मैं कहा हाँ जी। कहंदे मैं तैनूं संथिया देनी है जपजी साहिब दी, ते तू घरे बैठ के करिया कर। कोई सतनाम। और वो हुंदा समा कर्म उगरिया। जे मैं आई गई गल कर दिंदा शायद इस पासे ना आउंदा, क्योंकि निम दे दरख्त हेठां ना जदों गठोलियां डिगदियां ते बेअंती उगर पैंदियां, पर उहदे विचों कोई बिरली निम बनदी है, बाकी दबियां जांदियां पैरां थल्ले। अंकर फुटिया, टुट गया, उतों वो खत्म हो गया, कर्म नाश हो गया। वो तो ये समा हुंदा है, समा संभालिया जावे तो जीव उस पासे नूं चल पैंदा है। चलो उन्होंने किरपा की, बचपन विचों लाग लगी, जपजी साहिब ते रह रस की संथिया दी। सतगुर ने बांह फड़ ली, अज होर चल, कल होर, ते चलदे चलदे सतगुरु इत्थों तक ले आए। को सतनाम। इस करके पूर्व कर्म जा भी अंकुर प्रगटे, फिर उस तो अगे होर ब्रह्म ज्ञानी, होर रब दे प्यारे होर मिलते हैं, होर मिलते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत चढ़ती जाती है, क्योंकि सतगुर ने सेवा लेनी हुंदी है, तो फिर उस मनुख नूं उहे जे संचे वे ढाल लैंदा ओह। तो इस तरह ही साडे पूर्व कर्म जा प्रगटे, पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेटिओ पुरख रसक बैरागी। तो फिर अगे पंक्ति लिखी है, जन्म जन्म की सोई जागी। साडी सुरत, साडी आत्मा सुती पई, कई टेढ़ियां जूनां विचों टप के आई। जदों ब्रह्म ज्ञानी ने चोट की, जाग पई। को सतनाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज तुरे जा रहे हैं अपने साथियों के नाल। रस्ते दे विच एक व्यापारी टक्कर गया। उदों मोटरसाइकिल साइकिल गड्डियां मोटरां कुछ नहीं सी हुंदियां, गड्डे हुंदे सी। छोटे व्यापारी एक पल्ली दे विच समान पाउंदे, चादर च मोढे उत्ते ऐ सिੱਟੀ ते पिंड विच होका दे के बेच लैंदे। ऐ तुरिया जा रहे हैं, मोढे उत्ते ने गठड़ी एक सिੱਟੀ हुई है नून तेल दी समान दी। बाबा जी ने रोक लिया, कहने भी मित्रा की लई जाना? कोई आही नून तेल बेचदा जी सौदा। अच्छा लिया दिखा। तां उन्हें अपनी गठड़ी रखी, चुंडां खोलियां, पातशाह देखण लगे, सौदे पे ने विच वट्टे भी पे आ, ते पातशाह वट्टे देखण लगे। कहने भई आ की है? ब्रह्म ज्ञानियों की आवाज़ बच्चियां वर्गी हो जाती है। कोई सतनाम। बड़े प्यार नाल बोलते आ की आ? ये जी 5 शेर आ। अच्छा अच्छा 5 शेर, पसेरी का वट्टा सी। अच्छा तो आ की आ? ये जी 2 शेर आ। अच्छा ये भी 2 शेर बनया होया। कोई सतनाम। आहा ये जी 1 शेर आ, 1 शेर का वट्टा, ये 1 शेर आ। अच्छा तो आहा निक्का जा, ये जी पाई आ। हाँ वधिया पाई आ, पाई आ, पाई आ। भाव ज्ञान का कोई था नहीं, जिन्ना इकट्ठा करी जाऊंगी उन्ना ही आई जाऊगा। कोई सतनाम। वट्टा पाईए दा है, तो बाबा जी ने अर्थ उहदा होर करता, जिमें 13 का अर्थ कहने आ, 13 ही आ, 13 ही आ, 13 ही आ। पाई आ, पाई आ, पाई आ करदे करदे ने पातशाह दया के घर विच आके उस दुकानदार ते व्यापारी के चेहरे ते कृपा दृष्टि पा दी, तो उन्होंने उत्थे बैठे बैठे नूं ब्रह्म ज्ञान हो गया। ਉਹਦੇ अंदर कुछ बदलाव आया आउंदा है, जिन्हां ते कृपा हुंदी है उन्होंने पता लगता भी कुछ होया मेरे नाल। उस दे अंदर कुछ बदलाव आया तो वह पैरी पै गया, महापुरुषो तुसी तां कृपा ही करती मेरे अंदर। पातशाह कहंदे जा, आही काम सीगा। और उस नूं ब्रह्म ज्ञान दे के ब्रह्म ज्ञानी बनाता, तुरे जांदे व्यापारी नूं।
भाई बाला जी कहते महाराज ये कमाल करती तुसी, इस बंदे को ना कोई तुसी सेवा लई, ना कोई ये को खर्चा कराया, ना कोई ये को हत्थां की सेवा लई, ये तुरे जाते नूं ब्रह्म ज्ञान बख्शता। तो बाबा नानक जी की कहते, कहते भाई बाले आ ये मैनू तो मैं इनू जुगां तो भालते फिरदे हाँ। कहो सतनाम सी। ये तो बस दीवा बनया होया सीगा ते तेल ते बत्ती पाई हुई सी, बस आपां सीख ही लाउणी सी ते आपां जगाता। जन्म जन्म की सोई जागी। इस तरह पूर्वले कर्मां दी आपां गल कर रहे हैं। जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी हन अपने ज्ञान के प्रभाव नाल संचित कर्मां नूं विनाश भी कर सकते हैं। भाव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ वाले माड़े ते चंगे कर्म दोने खत्म हो जाएंगे। भाव जिन्हां नूं भोगना है सिमरन नहीं खत्म होवेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिमरन इन्हां नूं खत्म करेगा ताकि अगले जन्मां विच ना चकना पवे, अगले जन्म ना चकने पैण। जिस वेले माता जीतो जी नूं ज्ञान होया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उन्हां नूं सिमरन की दात बख्शिश की। 3 ਕੁ महीने उन्होंने अपने निज स्वरूप का ध्यान धर के, निज स्वरूप की होंदा समझते हो, तुहाडा अपना चेहरा, बस ਇਹਦਾ ध्यान धरना। किसी फोटो का, किसी मूर्ति का, किसी दूजे बंदे का, किसी प्रचारक का, किसी ज्ञानी का, किसी होर संत का ध्यान भी धरन की लोड़ नहीं है। कहो सतनाम। ब्रह्म ज्ञानी भी सानू साडे अपने आपे नाल जोड़ते हैं। निज स्वरूप का ध्यान धराया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने माता जीतो जी नूं जुगत दसी। 3-4 महीने जो उन्होंने अपने ध्यान के उत्ते होके, ये सूफी फकीरां कोले भी चीज़ है, तो 10वें पातशाह जी ने किसी किसी मुसलमान नूं भी ये गल दसी आ तुरे जाते। कहो सतनाम सिंह। सैदे नूं भी जिहड़ा सैद खां चढ़ के आया सी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फड़न वास्ते फौज लैके, वो भी दर्शन करके निहाल हो गया तो पातशाह ने इहनूं ब्रह्म ज्ञान देता तो वह फौज ही छड्ड के तुर गया जंगलों नूं। कहो सतनाम सिंह। इस करके गुरु प्यारिओ, जदों माता जीतो जी ने वह ज्ञान प्राप्त किया तो उस ते अभ्यास किया 3-4 महीने, उन्हां दी सुरत टिकी, दिव्य दृष्टि नाल आउण वाला समा देखण लगे। और जिहड़ा हजी आपां कथा अगे करनी आनंदपुर साहब नूं छड्डण दी, परिवार दे विछोड़े दी, वो इन्हां ने पहलां देख लई। ते देखण तो बाद दूजे दिन पुछदे आ, महाराज रात इदां अनुभव होया कि सुपना होया, मैं ऐं जे देखिया कि भी जिवें परिवार खेरू खेरू हो गया, आनंदपुर छड्डता, कोई किधरे मैं विच है ही नहीं। ये सच्चा कि झूठा है? तो पातशाह कहते सच्चा है, ये सुपना नहीं, अनुभव है, तेनों फील कराया परमेश्वर ने पहले ही दया करके। परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानियों नूं पहला क्यों फील कराउंदा है? ताकि आने वाले समय नूं झल्लण वास्ते तकड़े हो जाण। कहो सतनाम। आने वाला समय जिहड़ा झल्लण वास्ते तैयार हो जाण। बच्चे नूं जन्म देण दीआं पीड़ां जिहड़ियां वो मातावां नूं पता है, पर एक बच्ची नूं अपने माता दे कोलों सुन सुन के गल दा पता लग जाता है, समा आउण ते मैं भी बच्चे नूं जन्म देना, तो उन्हां गल्लां नूं सुन सुन के वह अंदरूनी तौर पर तकड़ी हो जाती है बच्चे नूं जन्म देण लई। कोई सतनाम। तो ब्रह्म ज्ञानियां नूं इसे करके पहला याद करा दिंदा है, उहदे मौत दा समा, उहदे वास्ते कोई तकलीफ आउणी आ उहदा समा पहला विखा दिंदा है। ते माता जीतो जी नूं विखाता। तो माता जीतो जी ने वेख्या तो पातशाह नूं पुछया, तो पातशाह कहने सच है, इदां ही होना। तो माता जीतो जी कहते जी फिर मैथों तो झल्लिया नहीं जाना, ये विछोड़े का समा मैथों तो वेख्या नहीं जाना। तो पातशाह कहने असीं तो वेख के आवांगे, तुसीं पहलां वग जाओ। कहो सतनाम। नहीं वेख्या जाना दा। कहते जी पहलां किवें जाइए? तो माता जीतो जी नूं कहने भी इदां करो, तुसीं सिमरन तेज कर दिओ। जो सिमरन तेज करोगे तो साड़ी ब्रह्म नाड़ी जिहड़ी इत्थे तालूए विच हुंदी है, साडी खोपड़ी विच उत्ते छेक हुंदा है, बचपन में पोला हुंदा है, मुड़ के इत्थे मास सख्त हो जाता है, पर छेक रहिंदा हड्डी विच उसे तरह। तो ब्रह्म रुंधर नाड़ी फट जाएगी सिमरन दे नाल, ते निकल के आपदे घरे चले जाओगे। तो माता जी ने 1 साल भर सिमरन किया,
ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੁੰਦਰ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਲੂਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਮੰਦਰ ਸਹਿਤ ਤਾਹੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਗੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਸਹਿਤ ਅਨਾਜ ਕੀ ਜਪਾ ਜਲ ਕੈ ਛਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਣਕ, ਕੋਈ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਰ ਕੋ ਨਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਫਲ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸੋ ਅੰਤੇ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਤੇ ਕਰੇ ਪਰ ਹਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬਤਾ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਊਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਫੁਰ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਹੋਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੋਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਧਰਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਦਾਇਕ ਨਹਿ ਸੋਏ, ਜਲੇ ਅਨਾਜ ਅੰਕੁਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਖੜ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੰਢੇ ਆਲੂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬਸ ਓਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਬਾਜ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਡੋਰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਨਾਸ਼ ਇਸ ਭਾਂਤ, ਜਿਤ ਸਤ ਹੋਏ ਜਾਤ ਸਦ ਸ਼ਾਂਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰੇ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਤ ਸੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ ਜੀ। ਸਤ ਕੋ ਅਬ ਅਰਥ ਬਖਾਨੋ, ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਰੂਪ ਅਸ ਜਾਨੋ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਤੇ ਜਸ ਅਸਮੰਕ ਬਿਖੈ, ਆਤਮ ਬੁੱਧ ਅਨਾਤਮ ਬਿਖੈ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਅਸਤ ਵਿਖੇ ਸਤ ਬੁੱਧ, ਆਤਮ ਸਤ ਅਸਤ ਕੀ ਸੁਧ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਵੇਖਦਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਤ ਹੈ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਲਹਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਣ ਜਾਹੀ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ? ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਗਤ ਅਸਤ ਵਿਖੇ ਸਤ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਦੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਪੇ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ? ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ।
ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਬੋਚ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਅਸਤ ਵਿਖੇ ਸਤ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗੀ। ਜੈਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤੈਸਾ ਵੇਖ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹੇ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਉਹੇ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਜੈਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤੈਸਾ ਵੇਖ। ਜਗਤ ਅਸਤ ਵੇਖਿਆ ਸਤ ਬੁੱਧ, ਆਤਮ ਸਤ ਅਸਤ ਕੀ ਸੁਧ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਧ ਖਬਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਇਸੀ ਕੋ ਮਨ ਪਹਿਚਾਨ, ਜਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬ ਇਸ ਵਿਦ ਕੋ ਭਾਵ ਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਾ ਤਿਉ ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ। ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਜਬ ਚਿਤ ਸਾਤਿਸ ਵਿਦ ਕੋ ਕਹਿਓ, ਤਬ ਸੰਚਿਤ ਜੁਤ ਮਨ ਜਗ ਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਸਮੇਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਿਮ ਮੰਦਰ ਜੁਤ ਜਲਿਓ ਅਨਾਜ, ਪੁਨ ਅੰਕੁਰ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਜ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਾਜ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰੇ ਮਾਨ ਜੋ ਤਰਨ ਕਰਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਤ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਕਿਰੇ ਮਾਨ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਭੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਸੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਗਰ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਹੁਲ ਕੇਸ ਧਰੇ ਤੇ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੇਸ ਧਰ ਕੇ, ਪਰ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਸਮਝੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਸਹਿਬ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਾਹੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਤ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਹਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਾਲਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਠਾਣ। ਪਰਾਲਬ ਤਾਂ ਬਣੂ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਮ। ਮਾਇਆ ਜਿਉਂਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਡੱਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਾਲਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਠਾਣ। ਤੋਂ ਪਰਾਲਬਧ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਅਨਾਤਮ ਜੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ, ਜਾਤ ਪਰਮੰਤ ਅਪਰ ਵਿਧਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੀ ਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕੌਣ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਰੱਬ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆਈ ਆ, ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਬਸ ਜੇ ਫੁਰਨੇ ਭਿੜ ਗਏ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਈਓ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਧ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਪਰ ਵਿਧਾਨ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਨ। ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਲਭ ਤੇ ਪਰਾਲਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ।
मैं कल्ले दुख कह देवां, चंगे कर्म करोगे सुख भी मिलूगा, माड़े करांगे दुख भी मिलूगा। सुख जां दुख प्रलभ दे विच लिखे आ जिहड़े साडे, सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलण हारी है तिथे चंगी चुप। इस करके ये दो कपड़े साडे शरीर दे उत्ते दी पहने होया आत्मा ने, जिन्हां नूं समय समय ते असीं भोगदे रहने आ, कदे बीमारी कदे सुख, कदे बीमारी कदे सुख। पर सिमरन करन दे नाल ਇਹ कर्म ਜਿਹੜੇ खत्म होने शुरू हो जाते हैं। बाबा जी कहते सोई किरियाहीन अभिमान, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, कर्म करो पर ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ मैं करदा। ਹੁਣ सेवा करनी है चंगा कर्म है, सेवा का भी फल मिलूगा, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी कहते नेकी कर दरिया में डाल। कर्म करो, कर्म करत होवे ने कामी, काम तो करी जाओ, सेवा भी करो, सिमरन भी करो, पर कहो ना कि मैं करदा। ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ सतगुर ਨੂੰ ਦਿਓ। को सतनाम सतगुर की किरपा नाल बस ਇਹੋ ही फर्क है। जब मनुख कोई प्राप्ति करता है तो कहना मैं प्राप्ति कर ली, तो जब गुरमुख कोई प्राप्ति करता है वो कहता है गुरु की किरपा नाल हो गया। को सतनाम बस वो हंकार नहीं आया, ਕਿਰਿਆ भी हो गई, काम भी हो गया, ਉਹਦਾ फल भोगण तो भी बच गए, ਦੁਬਾਰੇ जन्म ਚੱਕਰ तो भी बच गए ਆਪਾਂ इस ढंग ਦੇ ਨਾਲ। तो बाबा जी कहते कर्म करत होवे निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कर्म करत होवे निहकर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। सुखमनी साहब दे वचन। भाव कर्म तो करने असीं, कर्म असी बच्चों को पालन वाले भी करने आ, ड्यूटियाँ जो भी करते हैं, साड़ी भी ड्यूटी है, सोडियाँ भी ड्यूटियाँ, कोई कुछ करता कोई कुछ करता है, पर सब कुछ करते हुए जिम्मेवार परमेश्वर ते रखो। को सतनाम जिम्मेवारी परमेश्वर ते रखो भी सब। हाँ गुरु प्यारे हो मेरे प्रीतम जी कहते सोई किरियाहीन अभिमान उपजया नहीं कदाचित जान। ਜਿਹੜਾ हंकार रहत कर्म किया है ਉਹਦਾ फल नहीं भोगना पऊगा, बच जाओगे। अगे कहने परा लभ ते होए किरमान, और भोजन रूप किरिया जिमें ठान, जिमें रोटी खाण का किरिया करते ही ना, मूँह हिलाने तो रोटी खाधी जाऊगी, हिलावांगे तो खाधी जाऊगी। तो परा लभद जिहड़ी है उस तो किरियामान कर्म ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲਬਧ ਕੋ ਰੂਪੇ ਸੋਏ, ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਪੁਸ਼ਟਤਾ ਜੋਏ। ਔਰ ਪਰਾਲਬਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਾਲਬਧ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਧਾ, ਪਰਾਲਬਧ ਖਾਧਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ਟਤਾ ਭਾਵ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨ, ਦੇ ਸੂਰਜ ਸੋ ਪੁਸ਼ਟ ਨਾ ਜਾਣਾ। तो इस तरह ये जिहड़ी किरियामान है परालब्ध खाण पीण की जिहड़ी किरिया करते हैं, मूँह दे नाल रोटी चबना, ये भी किरिया करते हाँ। चंगी तरह चबांगे, किरिया करांगे खाण की रोटी नूं ते अंदर ताकत आऊगी। सो किरियामान रूप पहचान, देह सरुज सो पुष्ट न जान। इस तरह साडी शरीर जिहड़ा है सरुज रुज रहत, भाव जे असीं किरिया करते हाँ तो सरुज रुज होंदे है बीमारियां, तो ये अंदर बीमारियां पैदा हो जाणगियां जे असी उन्हां नूं खांदे होए परमेश्वर नूं याद नहीं करते। जे अरोग सो पुष्ट बडेरी, किसी प्रकार जुगत देओरी। और जिहड़े अरोग हन उन्हां अंदर ताकत आ गई रोटी नूं खा करके। जे परमेश्वर दे नाम दे नाल किते वाहिगुरू जोड़िया जावे, तुसीं तजर्बा करके देखिओ, मूँह तो हिलाउणा ही है ना बुरकी चब्बण वास्ते, ते मूँह हिलाउंदे हिलाउंदे इहनूं वाहिगुरू के रूप च हिला लो, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। बोलिया तो नहीं जाना खैर, पर तुसी अंदर सुरत नाल वाहिगुरू कह सकते हो। जिहड़ी बुरकी तुसी रोटी वाहिगुरू कह के खाओगे वो डबल ताकत ते वधिया ताकत देगी। को सतनाम सिंह भाव भोग लवाउणा भी यही आ, परमेश्वर नूं याद करके छकना। बिन जप जाप जपै जो जेवै प्रसाद, पर जिहड़ा सिमरन तो बगैर परमेश्वर का शुक्रिया करन तो बगैर असीं खाने हाँ दिन रात,
ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੇਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀਟ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਔਰ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਿਆ ਜੁਤ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਪਜਨ ਬਾਨ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਪਜੇਗੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰੈ, ਗਿਆਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੋ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਭਾਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕ ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬਾਬੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਭੇਖਧਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਮਾਨ ਸਭ ਕੀ ਗੜਬੜੀ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗੀ ਤਿਨ ਹਰੀ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਸਭ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਤਾ। ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਵੀ ਤਿਆਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬਿਨਾ ਤਿਆਗਤੀ ਅਨੇਕ ਕਲੇਸ਼, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਅਸੀਸ਼। ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, 7 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਇਹ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਪਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ 7 ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। 6 ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਲਦਾ, ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਲਦਾ, ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 6 ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਆ, ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ? ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਹੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਨੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, 6 ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਉਸੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਉਸ ਰਜਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਰਜਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म हे अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्वमय कंचन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हे हो मनहार हे संत के सदा संग नाना आधार हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए आए प्रभ शरणागति पानित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक निहाल एक अंकारा सतगुरु हे प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।